बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज साडा एक प्यारा जिहा भतीजा जिन्हें अज बाग सैर करन दी ख्वाहिश की, लेकिन नाल नाल थोड़ियां जिहियां असीं गल्लां बातां भी शेयर करांगे। बड़ा शौक है उन्हूं सवाल करन दा ते मेरा इरादा है कि ये चीज़ां तुहाडे नाल भी शेयर कीतियां जान ताकि इस टॉपिक दे विच कुछ ना कुछ इनफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो फ़हीम अहमद नाम है इसदा ते शौक बाग दा उन्हूं भी नाल हैगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं कहना कि तुहानूं पहलों तारफ़ करवा दे फिर जेडी गपशप मिला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हीम अहमद ते अज मैं आया 169 मुराद च इरफान शाकिर साहब होना दे फार्म ते अज इन्हां कोलों पुछदे हां कि तुहाडे बाग च किहड़े फल मौजूद ने। जी बिल्कुल, फल तुसीं देख भी चुके हो और पहलों भी सुनते रहंदे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल च पाकिस्तान दे विच काश्त होने वाला कोई भी ऐसा फल नहीं है जो साडे कोल ना होवे। हर वो चीज़ मैं शौक रखदा इस चीज़ का, शौकिया तौर पर लगा चुके हैं। तो नाम गिनान लगा तो बहुत सारिया वैराइटीज़ हैं जिहदे विच खजूर, अनार, अंगूर, बग्गू गोशा, चीकू, किन्नू, ग्रेट फ्रूटर, मोरो, अर्ली रेड ब्रेड और बहुत सारिया, यानी कि जिस तरह ही सवाल होंदे रहणगे तुहानूं पता चलता जाएगा किहड़ी चीज़ां वा और किहड़ी जगह तो ये आईयां ने। ते बाकी शौक हुंदा है, अगर कोई दोस्त शौक रखे तो ये चीज़ां अपनी छोटी सतह पर भी लगा के अच्छा एक बगीचा बना सकता है। बादाम के प्लांट्स भी कुछ मेरे को आए ने और नवे प्रोजेक्ट जिहड़े मेरे ने वो है ड्रैगन फ्रूट, ब्लैकबेरी और चैरी, तीनों ही प्लांट मेरे को आ चुके हैं। चैरी ऑलरेडी मेरे को प्लांट सीगा जिहदे तो मैं अगे उन्होंने ग्रो किया है, बढ़ाया है कलमकारी करके और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ्रूट लिया उन्हें पहले साल मेरे को। उस अलावा साढ़े कोल बेरी दी वैरायटियाँ थाईलैंड एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर और मज़ीद 2-3 वैरायटियाँ साढ़े कोल होर आने वालियां ने। इस तरह ही जिस तरह जितों मैनू चीज़ को मिली जाए और उसते उत्ते मैं विज़िट करके और मैनू पसंद आ जाए तो मेरी कोशिश होंदी है कि मेरे फार्म च आ जाए। 12.5 एकड़ ते मुहित मेरा फार्म है, डारा वाला लोकेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रूट मौजूद है इहदे विच। जिस तरह तुसीं दसदे हो कि तुहाडे कोल किन्नू भी हैगा, तुहाडे कोल अनार भी हैगा, तुसीं विचों अमरूद लगाया सी वो ख़त्म कर दिता, ओहदी की वजह बनी अमरूद तुसीं ख़त्म कर दिता? अमरूद फील्ड चो ख़त्म नहीं किया, चंद प्लांट्स मेरे कोल हैं इसरा एक बतौर आइटम, लेकिन उन्होंने कमर्शियल बेस ते असीं ख़त्म किया वा। जो असीं जिन्हों असीं 1 एकड़ तो आगाज़ किया सी, मैं अपने इलम वास्ते उन्होंने मैं लगाया सी। वो इस 1 एकड़ में 4 स्टैप दे विच काश्त किया सी, अल्ट्रा हाई डायनेसिटी, लूज हाई डायनेसिटी और उस तो फ्री पमैश। तो उस तो इलावा उस पौधे के उत्ते जिन्हें भी एक्सपेरीमेंट वो मेरी एक वीडियो भी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज हासिल होया, लेकिन उन्होंने ख़त्म करने का मकसद सी कि मैं थोड़ा जिहा हट के अपनी बागबानी करना चाह रहा सी। दूसरा वो एक प्रॉब्लम मैनू आ रहा सी कि मेरे को नाजुक हसास फल सन जिहदे उत्ते उहदे ते जो फ्रूट फ्लाई की जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होंदी सी वो मैनू डिस्टर्ब करता सी, इस वास्ते मैनू उन्होंने रिमूव करना पिया। अमरूद की खेती अच्छी है बहुत सारे, लेकिन जिन्होंने अमरूद की काश्त करनी हो इस तो डिसाइड ना हो कि इरफान साहब ने पढ़ दिता तो असी भी पढ़ दईए। वो मेरी एक अपनी स्कीम सी, उहदी जगह पर मैं अर्ली ग्रैंड आड़ू लगा दिता है स्वाद वाला। लेकिन अमरूद मेरे को प्लांट्स हैं 15 तो 20 प्लांट मेरे को मौजूद ने, मुख्तलिफ वैराइटीज़ के मौजूद ने। वो तो मैं अपना यानी कि वर्क करता रहना और जो भी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन अमरूद के बागबानों को अगर चाहिए हो तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ ते मैं लगाने का मकसद ही ये सी कि अगर मैंने कोई सवाल करे तो मेरे को तमाम इन्फॉर्मेशन हो। तुसीं किन्नू का बाग भी है तुहाडे कोल अनार का भी है, अनार जन्नती फल भी है, तो किन्नू चों तुसीं कितनी इनकम लै रहे हो, कितने एकड़ ते किन्नू का बाग हैगा तुहाडा? इनकम जिहड़ी है ये सीजनल हुंदी है, इहदे ते असीं पक्की नहीं मोहर ला सकते कि मैं इन्नी इनकम हासिल करदा है। इस साल बिल्कुल 0% रही है क्योंकि पिछले साल गर्मी का तनासब बहुत ज़्यादा सीगा, फल नहीं रह सकिया। कुछ साढ़े कोल गलतियां हुई जिहदे ते मैं एक अद्धी वीडियो बनावांगा और दोस्तों तक पहुँचावांगा कि किहड़ियां गलतियां सी, किहड़े स्टेज ते असीं आण के मिस्टेक कीती।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਈਏ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100 ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 3.5 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਡੀ ਜਾਂ ਉਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛਮਾਹੀ ਅਗਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਹਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਮਰਹਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਾਂਡ ਛਾਂਡ ਆਫਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਡ ਛਾਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਲੇਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਆਮਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਰਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਡਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਦ ਗੋਡੀ ਕੁਛੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਡਾਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਬਤੌਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 12.5 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਟਰਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਬਜ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਗ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਆੜੂ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਅਨਾਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਟਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰਲੀ ਫਰੂਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ, ਮਸੰਮੀ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਜਰ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਸਤੀ ਮਲੂਕ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਗੀ ਇਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੌਦੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੇ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ੈਤੂਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੀਏ? ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਪਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਣਕ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਗੰਦਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਕਪਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਓ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਕਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ 2-3 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ बढ़ा ਕੇ, ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਨੇ, ਉਹ 1 ਏਕੜ ਵਕਫ ਕਰਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਰੀਬੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰਫਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਹੀਮ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਗੰਦਮ ਕਪਾਸ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਾरों के आगे जहाँ और भी हैं, गंदम कपास तो इलावा और भी चीज़ां हैगियां ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਾਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੋ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ो, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।